जय श्री कृष्ण मारा वाला विद्यार्थीओ छेल्ला विडियोमां आपणे थोड़ाक प्रमेयनी चर्चा करी थी। स्वाध्यायना थोड़ाक दाखला पण करेला हता अने थोड़ाक उदाहरणो पण आपणे जोया हता। हवे आ विडियोमां आपणे फरी पाછી थोड़ीक थियरी समजवानी छे। आ चेप्टर छे ए थियरी बेઝ छे अने थियरी बेઝ एटले आपणा माटे थियरी खास आवडवी जरूरी छे। जो थियरी न आवड़े तो आ चेप्टर नो कॉन्सेप्ट क्लियर न थाय, खास ई जरूरी छे। हाँ, 9मा धोरणमां आ वस्तु तमे पाછી शीखी गया छो, पण सेमा अहींया आपणे समरूप आवे छे 10मा धोरणमां, 9मा धोरणमां एकरूप आवतुं, आटलो फेर। हवे समरूप अने एकरूप विशेनो आपणे तो आगळ शीखी गया छीए के समरूप कोने कहेवाय अने एकरूप कोने कहेवाय। सरस, चलो तो आगळ आपणे जोईए प्रमेय 6.4। प्रमेय 6.4 जेने विधान आपेलू छे आपणने, जो बे त्रिकोणोमां एक त्रिकोणनी बाजुओ बीजा त्रिकोणनी अनुरूप बाजुओना समप्रमाणमां होय। बे त्रिकोणमां एक त्रिकोणनी बाजुओ बीजा त्रिकोणनी अनुरूप बाजुओना समप्रमाणमां होय तो तेमना अनुरूप खूणाओ समान होय अने ते बे त्रिकोणो केवा थई गया मित्रों? अहींया समरूप। तो ये बे त्रिकोण समरूप होय एम पाछुं कही शकाय। हवे जो समरूप होय तो ए शरत शुं छे? तो के आ शरत छे। बाबलान बा नो कहेवाय ने बाबा बा शरत कहेवाय। कई शरत? तो के बाबा बा शरत मुजब आ बंने त्रिकोण समरूप थाय। शुं काम? तो के आगळ आपणे एक उपप्रमेय जोयो अने एक प्रमेय 6.3 पण जोयो, जेनी शरतनुं नाम हतुं खूखू खू प्रमेय। खूखू खू शरत, एना परथी उपप्रमेय जोयो खूखू। 6.3 में एम कीधुं हतुं के अनुरूप त्रणेय खूणा एकरूप होय, समान होय तो अनुरूप बाजु हशे मां समप्रमाणमां। अहींया एनाथी उलटुं छे, पण प्रतीक प्रमेय नथी। अहींया उलटुं छे खरी के जो बाजुओ समप्रमाणमां होय तो अनुरूप खूणा केवा थशे? एकरूप थशे। तो एने कीधुं छे बाबा बा शरत। केवी रीतना मित्रों जोईए अहीं आपणे के त्रिकोण एबीसी लईए अने त्रिकोण XYZ छे। आ बे त्रिकोणमां बंने त्रिकोणनी बाजुओ कीधी छे समप्रमाणमां, એટલે કે જો અહીંયા AB છેદમાં XY બરાબર BC छेदमा YZ અને બરાબર AC छेदमा XZ होय तो શું થાય મિત્રો? તો કે ખૂણો A એકરૂપ ખૂણો X થાય, ખૂણો B એકરૂપ ખૂણો Y થાય અને ખૂણો C એકરૂપ ખૂણો Z થાય। હવે તો કે આ આપેલું છે અને તો આ ત્રણેય થયું ને, तो ते परथी एम कही शकाय के त्रिकोण ABC समरूप त्रिकोण XYZ छे, पण कई शरत मुजब? बाबा बा शरत मुजब। એટલે કે આ પ્રમેય જે છે તેને આપણે બાબા બા શરતથી પણ ઓળખી શકીએ, રાઈટ? प्रमेय 6.4 એટલે બાબા બા શરત, જેમાં એમ કીધું છે કે એક ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓ બીજા ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુ સાથે સમપ્રમાણમાં હોય। જો આ ધ્યાન રાખજો કે AB ને સંગત XY છે, BC ને સંગત YZ છે, AC ને સંગત XZ છે। એમાં થોડોક ફેરફાર કરીએ। ધારો કે આપણે કે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ XYZ જ લઉં, पण एमा AB ने संगत YZ लઉં છું बराबर BC ने संगत આપણે લઈએ XZ અને AC ने संगत XY લઈ હોય તો શું આવે? તો કયા ખૂણા એકરૂપ થાય આ જોવાનું છે ખાસ। AB ने संगत YZ, BC ने संगत XZ, AC ने संगत XY છે। तो मित्रों તમારે आ नक्की करवा माटे कया अनुरूप खूणा छे नक्की करवा माटे कोई पण एक जोड़ लेवानी।
ધારો કે આપણે આ જોડ લઈએ છીએ કે AB છેદમાં YZ બરાબર BC છેદમાં XZ છે, તો અંશમાં શું કોમન આવ્યું તો કે B, તો છેદમાં શું કોમન આવે છે Z, એનો અર્થ થાય કે B ને સંગત Z ખૂણો છે. શું બોલાય? B ને સંગત Z ખૂણો છે, તો એને સંગત શું થઈ જાય મિત્રો? Y. અને C ને સંગત શું થશે મિત્રો અહીંયા તો કે X. તો સંગતતા કઈ લખાય તે પરથી અહીંયા આપણે લખીએ તો તે પરથી ત્રિકોણ ABC સમરૂપ કયો ત્રિકોણ આવે તો કે A સાથે શું છે તો કે Y, B ને સંગત Z અને C ને સંગત શું વધ્યું છે તો કે X થાય. એનો અર્થ કે A ખૂણા બરાબર શું લખાય તો કે Y ખૂણો, B બરાબર લખાય અહીંયા Z ખૂણો અને C બરાબર લખાય X. આ છે બા શરત. ખ્યાલ આવ્યો ને? આ સમજૂતી છે, માત્ર સમજણ ખાસ યાદ રાખવી, કારણ 6.4 પ્રમેય છે જેની સાબિતી નથી પૂછાતી હોતી. સમજૂતી યાદ રાખવી કે કઈ રીતે બા પ્રમેય આવે છે. એક ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓ બીજા ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓને સમપ્રમાણમાં હોય તો તેમના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને તો તે બે ત્રિકોણો કેવા હોય છે તો કે સમરૂપ હોય છે. આ બા શરત છે. સમજાય ગઈ વસ્તુ? આ ચાલો પ્રમેય 6.5 લઈએ આપણે. તો પ્રમેય 6.5 એક નવી શરત લઈને આવે છે. જેમ પ્રમેય 6.3 ખુ શરત છે, એના પરથી ઉપપ્રમેયો ખુ શરત, 6.4 એટલે બા શરત, તો 6.5 પણ એવી એકાદી શરત લઈને આવે છે. કઈ છે એ સમજીએ કે જો ત્રિકોણનો એક ખૂણો બીજા ત્રિકોણના એક ખૂણાને સમાન હોય. બે ત્રિકોણ આપેલા છે, બે ત્રિકોણમાંથી એક ત્રિકોણનો કોઈ પણ ખૂણો બીજા ત્રિકોણના કોઈ એક ખૂણાને સમાન છે, એટલે બેના માપ સરખા છે. હવે આગળ બીજી શરત છે. કઈ શરત છે? અને જો શબ્દ આવી ગયો અને, એટલે આ શરતનું પણ ફરજિયાત પાલન થવું જોઈએ કે જે ખૂણો પેલા ત્રિકોણ માટે લીધો છે અને બીજા ત્રિકોણ માટે લીધો છે તે ખૂણાઓ જે બાજુઓને અંતર્ગત હોય. અંતર્ગત એટલે શું થાય મિત્રો? જે બે બાજુ વડે ખૂણો બનતો હોય ને એ ખૂણો તે બે બાજુઓનો અંતર્ગત ખૂણો કહેવાય. આ રીતના હોય તો અહીંયા બનતો ખૂણો એ આ બે બાજુઓનો અંતર્ગત ખૂણો કહેવાય. રાઈટ? તો આ ખૂણાઓ જે બાજુઓને અંતર્ગત હોય તે બાજુઓ પણ શેમાં હોવી જોઈએ? પછી અહીંયા કીધી છે સમપ્રમાણમાં. તો તે બે ત્રિકોણો સમરૂપ હોય. કોને આધારે? તો કે બાખુબા શરત. આ બે શરત તમે 9મા ધોરણમાં ભણી ગયા છો. 9મા ધોરણમાં આવતી આપણે થિયરીમાં શીખી ગયા છીએ કે ત્રિકોણની એકરૂપતાની 5 શરતો આવતી. કેટલી? 5. પહેલી શરત બાખુબા, બીજી શરત ખુબાખુ, ત્રીજી ખુખુબા, ચોથી બા, પાંચમી કાકબા. આ 5 શરત તમે શીખી ગયા છો 9મા ધોરણમાં. 10મા ધોરણમાં એક શરત આવી બા, બીજી શરત આવી બાખુબા, જે બેયમાં સિમિલર છે પણ નામ સિમિલર છે, ગુણધર્મ સિમિલર નથી. જો અહીંયા ગુણધર્મ અલગ છે. એકરૂપમાં અહીંયા સમાન હોય શબ્દ, બાજુઓ સમાન હોય, અહીંયા સમપ્રમાણમાં થઈ ગઈ. જ્યારે અહીંયા એ જ વસ્તુ લાગુ પડે છે. બાખુબા અહીંયા જે શબ્દ આવે છે કે તે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં, તો સમરૂપ માટે હોય, તે બાજુઓ એકરૂપ, તો અહીંયા એકરૂપતા માટેની શરત હોય. એ 9મા ધોરણમાં આવી ગઈ છે. તો આ બે શરત એવી છે કે જે આપણે 9મા ધોરણમાં શીખીને આવ્યા છે, પણ શેના માટે હતી? એકરૂપતા માટે. અહીંયા આપણે સમરૂપતા માટે લેવાની છે. તો આને આપણે 6.5 પ્રમેયને કઈ શરત કહી શકાય છે? તો કે બાખુબા શરત. રાઈટ?
આ બાખુબા શરતને આપણે સમજીએ કે ત્રિકોણ ABC છે અને ત્રિકોણ XYZ છે. આ ત્રિકોણનો એક ખૂણો લઉં છું અને એને સંગત બીજા ત્રિકોણનો X ખૂણો લઉં છું. પહેલા ત્રિકોણનો એક ખૂણો લીધો, બીજા ત્રિકોણનો પણ એક ખૂણો લીધો છે. પહેલા ત્રિકોણમાંથી A લીધો, બીજા ત્રિકોણમાંથી X લીધો છે. હવે તમે જો અહીંયા આકૃતિ જુઓ તો આ રીતના થઈ શકે. જો બરાબર, તો અહીંયા આ A, આ B, આ C, આને કહીએ X, આ Y અને Z. આ A સાથે X ખૂણો લીધો, આપણે એકરૂપ લીધો છે. હવે મિત્રો ખૂણો A, હવે જોજો અહીંયા આ ખૂણાઓ જે બાજુઓને અંતર્ગત છે, તો ખૂણો A ત્રિકોણ ABC માં કઈ બે બાજુઓનો અંતર્ગત ખૂણો છે? તો કે AB અને AC. જો નિશાની અલગ અલગ કરેલી છે, નહીં તો સમજવી બાજુ થઈ જાય. AB અને AC નો અંતર્ગત ખૂણો છે. એવી રીતના X ખૂણો ત્રિકોણ XYZ માંથી કઈ બાજુઓનો અંતર્ગત ખૂણો છે? તો કે XY અને XZ નો અંતર્ગત ખૂણો છે. તો આ અનુરૂપ બાજુઓ પણ સમપ્રમાણમાં થવી જોઈએ. એટલે કે અહીંયા બીજી શરત લખીએ છીએ અને શું લેવાનું છે? તો કે AB છેદમાં XY બરાબર AC છેદમાં XZ. જો આ ત્રણેય વસ્તુ હોય તો ત્રણ વસ્તુ કઈ? તો કે એક ખૂણો અને બે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોવી જોઈએ. પણ ખાસ અંતર્ગત ખૂણો છે, ગમે તે ખૂણો નહીં. જો અહીંયા B ખૂણો હોત તો અહીંયા Y ખૂણો હોત આપણે, તો એને સંગત બે બાજુઓ કઈ આવત? AB અને BC. તો અહીંયા XY ને YZ. તો એમ લખાય. બાખુબા શરત બાજુ ખૂણો બાજુ છે. જેમ બાબાબા શરત એટલે બાજુ 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 છે, એમ બાખુબા શરત શું છે આપણા માટે? બાજુ ખૂણો બાજુ. તો બાજુ ખૂણો બાજુ, બાજુ ખૂણો અને બાજુ મુજબ આ બે ત્રિકોણ કેવા થશે? સમરૂપ. તો અહીંયા લખી શકાય કે ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ કયો આવે? XYZ છે. કોને આધારે? તો કે આ શરત, એટલે કે બાખુબા શરત. તો મિત્રો અહીંયા હું તમને આ રીતના એક્સ્ટ્રા કહું તો શું આવે? ખાલી આપણે સંગતતા જોવી છે, રાઈટ? સંગતતા માટે લઈએ છીએ કે ખૂણો C એકરૂપ ખૂણો આપણે લઈએ Y. C અને Y એકરૂપ લીધો છે મેં. તો C એ કઈ બે બાજુઓનો અંતર્ગત ખૂણો છે? તેને સંગત અહીંયા બે ત્રિકોણની અંતર્ગત બાજુ આવી જોઈએ. તો C માટે કયા બે લઈએ છીએ? તો કે એક AC અને અહીંયા લઈએ છીએ YZ, એને સંગત. આ બાજુ લીધી છે AC, AC ને સંગત કઈ લીધી આપણે? YZ. તો અહીંયા આપણે છેદમાં લખીએ YZ. અને હવે જે બાજુ વધે છે કઈ લઈએ? કે આપણે C ખૂણો જો લીધો હોય અને અહીંયા Y ખૂણો લીધો હોય, તો C ખૂણાની બીજી કઈ બાજુ આવે છે? BC. તો અહીંયા લઈએ BC, એટલે કે આ બાજુ છે. તો અહીંયા કઈ બાજુ આવે? આ ત્રિકોણમાં. તો એને સંગત કઈ આવશે? XY. તો છેદમાં આવશે XY. જો આ બે શરતનું પાલન થાય તો સંગતતા કઈ લખાય મિત્રો? હવે ખાસ તો આપણે આ કામ છે, જે આ લખવાનું છે ને આપણે સંગતતા, એ કેમ લખવી આ ત્રિકોણ માટે? તો પેલો ત્રિકોણ તો લખી જ લઉં છું ABC.
એને સમરૂપ શું આવે? તો કે સી નું સ્થાન પહેલા મૂકવાનું. સી નું સ્થાન ક્યાં છે? છેલ્લે. તો આ વાય નું સ્થાન ક્યાં આવશે? છેલ્લે આવશે. હવે તો કે સી સાથે વાય છે, આ નીકળી ગયું. તો એને સંગત શું આવ્યું? ઝેડ. તો એનું સ્થાન પહેલા. તો અહીંયા ઝેડ નું સ્થાન ક્યાં આવશે? પહેલા. વધ્યું શું? બી. બી ને સંગત એક્સ. તો એક્સ નું સ્થાન ક્યાં આવશે? વચ્ચે. આ અગત્યનું થયું આપણા માટે કે ત્રિકોણ એબીસી સમરૂપ ત્રિકોણ શું થાય છે? ZXY. આ જરૂરી છે. આ એક એક માર્કમાં આવે. એટલે આ છે આપણા માટે બાખુબા શરત, જે અહીંયા સુધી તમારે લખવાની છે. આ એક્સ્ટ્રા છે, સમજણ માટે છે આપણા માટે. બરોબર? તો આ 6.4 અને 6.5 પ્રમેય સાબિતી વગર છે. સમજૂતી છે ટેક્સ્ટ બુકમાં. બરોબર? સમજવી, ખાલી સમજૂતી છે. સાબિતી માટે પૂછાતો નથી. બાબાબા શરત અને બાખુબા શરત. તો સમરૂપતા માટેની શરતો અત્યારે હવે આપણે જોઈએ. 4 શરત થઈ મિત્રો અત્યાર સુધી. પેલી શરત ખુ શરત જોવા જાવ તો કઈ છે આપણા માટે? પેલી રાઈટ, ખુ શરત. એના પરથી આવી ખુ શરત, એટલે બીજી શરત થઈ. ત્યારબાદ બાબાબા શરત જોઈ અને બાખુબા. આ શરતો સમરૂપતા માટેની શરતો છે. ત્રિકોણની સમરૂપતા, જેમ એકરૂપતાની 5 શરતો હતી, હમણાં આપણે બોલી ગયો તો બાખુબા, ખુબા, ખુબા, બાબાબા અને કાકબા. એવી રીતના સમરૂપતા માટે આ 4 શરત: ખુ, બાબાબા અને બાખુબા. ખુ નો ઉપયોગ ન કરતા શેનો ઉપયોગ કરે? હંમેશા ખુ શરતનો ઉપયોગ કરવાનો. અને આ બે સમપ્રમાણમાં હોય. અહીંયા જે બાજુઓ છે એ સમપ્રમાણમાં છે, ધ્યાન રાખજો. એકરૂપ નથી. શેમાં છે? સમપ્રમાણ. પણ જો એકરૂપ હોય તો એ શું થઈ ગયું આપણા માટે? એકરૂપ ત્રિકોણો થઈ ગયા છે મિત્રો. રાઈટ? ચાલો હવે આગળ લઈએ. ચાલો આગળ ઉદાહરણ નંબર 5 આપણે જોઈએ. ઉદાહરણ 5 એમાં તમને આકૃતિ એક આપેલી છે કે આપેલ આકૃતિનું નિરીક્ષણ કરો. એટલે આ આકૃતિ આપેલી છે એનું નિરીક્ષણ કરવાનું, જોવાની છે. અને ખૂણો P શોધવાનો છે. P ખૂણો એટલે કે આ ત્રિકોણનો ખૂણો શોધવો છે. કેમ મળે? અહીંયા માપ આપ્યા છે ને અહીંયા શોધવા છે. હા, અહીંયા શોધવાનો હોત તો કઈ પ્રશ્ન નહોતો, મળી જત તરત. પણ અહીંયાથી ઠેકડો મારીને અહીંયા જવાનું છે. હવે એમને એમ ન લાગે. એના માટે તમારે આ પુલ બાંધવો પડે. નહીં, પુલ એટલે આવો કાંઈક પુલ છે. આ પુલને શું કહેવાય? સમરૂપ કહેવાય. આ સમરૂપ નામનો પુલ આપણે અહીંયા બાંધવો પડે, તો તમે અહીંયા માપ શોધી શકો, નહીં તો ન શોધી શકાય. હવે સમરૂપ નામનો પુલ બાંધવો કેમ? તો કે આપણે 4 શરત શીખી ગયા છીએ. એટલે કે 4 પાયામાંથી કોઈ પણ એકનો ઉપયોગ કરવાનો છે. કયો? ખુ શરત, ખુ શરત, બાબાબા કે બાખુબા. તો ખુ શરતનો ઉપયોગ કરવા માટે આના 2 ખૂણા આપ્યા છે, અહીંયા દેખે નથી આપ્યો, કેન્સલ. જો ખુ શરત કેન્સલ હોય તો ખુ શરત આવે? ન આવે. તો ત્રીજી શરત બાખુબા, ખૂણાવાળી શરત જ નીકળી જાય. કેમ? તો કે આનો ખૂણો એકેય આપેલો જ નથી. તો હવે એક જ વૈધી ખાવા પીવાની. કઈ? બાબાબા શરત. જો બાબાબા શરત બંને ત્રિકોણમાં લાગુ પડી જાય તો એમ કહી શકાય કે આ 2 ત્રિકોણ સમરૂપ છે. બાબાબાનો અર્થ ખબર છે ને? અનુરૂપ ખૂણા. કેવા? અનુરૂપ ખૂણા એકરૂપ હોવા, અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોવી જોઈએ, તો અનુરૂપ ખૂણા એકરૂપ થાય. હવે અનુરૂપ બાજુઓ કેમ લેવી? અહીંયા પોઈન્ટમાં છે, અહીંયા અસમય છે, આ પૂર્ણાંકમાં છે. આના છેદમાં આ લેવી, AB ના છેદમાં PR એમ લેશો. હવે અહીંયા જો ABC આપ્યું છે ને અહીંયા PQR આમ આપ્યા છે. અહીંયા 3 વર્ગમૂળ 3 છે, તો અહીંયા 7.6 છે. ના, એમ ન લેવાય કોઈ દી. આ ધ્યાન રાખવું ખાસ.
હા, અસમય અસમયને તમે સરખાવી શકો છો, એ એક લોજિક વાળું છે, સાચું છે એમ નથી કહેતો. તો કેમ કરવાનું? તો કે મિત્રો આગળ મેં કીધેલું છે તમને કે અનુરૂપ બાજુઓ કોને કહેવાય? સૌથી નાની બાજુના ગુણોત્તર એ એક ગુણોત્તર થયો, સૌથી મોટી બાજુઓનો ગુણોત્તર એ બીજો ગુણોત્તર થયો, એ અનુરૂપ કહેવાય. નાની બાજુ સાથે નાની બાજુ, મોટી બાજુ સાથે મોટી બાજુ, વચ્ચેના માપની બાજુ સાથે વચ્ચેના માપની બાજુ હોવી જોઈએ, એને કહેવાય અનુરૂપ બાજુ. તો હવે આમાં ખબર કેમ પડે? વર્ગ કરવાનો, ખબર પડવા માટે કે સર આમાં સૌથી મોટી બાજુ ખબર કેમ પડે કે આ મોટી બાજુ છે કે આ નાની બાજુ છે, ખબર કેમ પડશે? તો કે જેનો વર્ગ મોટો ને એ બાજુ મોટી હોય. આમાં પણ એ જ રીતના સમજાય ગઈ વસ્તુ આ કે 6 નો વર્ગ, આનો વર્ગ અને આનો વર્ગ, એ રીતના આનો વર્ગ ત્રણેયનો કરવાનો. આમાંથી જે બાજુ મોટી છે તેને સંગત કઈ બાજુ લેવી ખબર પડી જવી જોઈએ. અહીંયા અસમય સંખ્યા છે એટલે વર્ગ કરવાનું કહું છું, નેતર તેમને ખબર પડી જાય બધું પૂર્ણાંકમાં હોત તો. આ બેમાં તો આપણને ખબર પડી ગઈ કોણ મોટું છે ને કોણ નાનું છે, પણ આ બેમાં ખબર ન પડે હજી. ખ્યાલ આવ્યો? આ 36 થાય, આ 27 થાય, તો આ મોટું છે. તો મોટી બાજુ તો આને સંગત મોટી બાજુ કઈ આવશે? 12. બરાબર? તો મોટી બાજુ સાથે મોટી બાજુનો ગુણોત્તર લેવો, નાની બાજુ સાથે નાની બાજુનો ગુણોત્તર લઈને બધી બાજુઓનો ગુણોત્તર સમપ્રમાણમાં બતાવવાનો છે. તો જોઈએ અહીંયા આપણે કે અહીં સૌપ્રથમ લઈએ ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR માં. ABC અને ત્રિકોણ PQR માં જો સમરૂપ નિશાન નથી લઈ ગઈ વચ્ચે. હજી તો આપણે શું કરીએ છીએ તો કે માત્ર અને માત્ર બાજુઓને સમપ્રમાણમાં સાબિત કરવી છે. તો સૌથી પહેલા લઉં છું AB. AB બાજુ છે ને એને સંગત કઈ આવશે? QR. એટલે કે AB નું માપ કેટલું છે? 3.8 છેદમાં કેટલા આવશે? 7.6 બરાબર. પોઈન્ટ દૂર કરો, ધારો કે તો 38/76 આવે અને 38 દુ 76 થાય એટલે 1/2 થયું. રાઈટ? બીજું જોઈએ તો BC લઈએ, તો BC ને સંગત લઉં છું PQ. તો BC નું માપ 6, PQ નું માપ 12 બરાબર 1/2. BC 6 છે, PQ 12 છે. આ મોટી બાજુ થઈ તો બેની મોટી બાજુ લીધી, આ વચ્ચેની બાજુ છે બેની વચ્ચેની બાજુ લીધી. હવે નાની બાજુ લઈએ તો શું આવે તો કે AC. તો AC છેદમાં એને સંગત કઈ આવે છે બાજુ તો કે PR. AC છેદમાં PR લઈએ તો AC નું માપ છે 3/3 અને PR નું માપ છે 6/3. બરાબર? આ 3 √3 કેન્સલ થઈ ગયા. અહીંયા છેદ ઉડાડીએ તો કેટલા આવે છે? તો એનો અર્થ મળે છે 1/2. હવે મિત્રો તમે ધ્યાનથી જોયો તો આ પેલો ગુણોત્તરનું મૂલ્ય થયું, આ પ્રમાણ માપ થયું, આ બીજું પ્રમાણ માપ થયું અને આ ત્રીજું પ્રમાણ માપ થયું. કેવું થયું? સરખું. તો એમ કહી શકાય કે તેથી શું આવે છે તો કે AB છેદમાં QR બરાબર BC છેદમાં PQ બરાબર AC છેદમાં PR. અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં થઈ ગઈ. જો અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં થઈ ગઈ હોય તો આ બે ત્રિકોણ કેવા થઈ ગયા? સમરૂપ. પુલ બંધાઈ ગયો. તો એમ કહી શકાય કે બાબા શરત મુજબ કયો ત્રિકોણ હશે તો કે ત્રિકોણ પેલો લખી લઈ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ કયો લખો? PQR લખશો તો શીખડાવેલું છે તમને કે પેલો
કોઈ પણ એક જોડ લ્યો, કયું બિંદુ કોમન આવ્યું? બી. તો આ છેદમાં કયું આવે છે? ક્યુ. એનો અર્થ કે બી ને સંગત ક્યુ છે, તો બી નું સ્થાન વચ્ચે હોય તો ક્યુ નું સ્થાન ક્યાં આવે? વચ્ચે. હવે બી ને સંગત ક્યુ હોય તો એને સંગત શું વધ્યું? આર. તો આર નું સ્થાન આગળ વધ્યું શું? સી. સી સાથે શું આવશે? પી. આ બે ત્રિકોણ સમરૂપ થઈ ગયા. એનો અર્થ કે એબીસી સમરૂપ ત્રિકોણ આર ક્યુ પી છે. હવે આમાં ખૂણો ક્યાં મળી ગયો? દાખલો પૂરો થઈ ગયો? હજી ખૂણો જ મળ્યો તો હવે આગળ કેમ કરવું? આ તો હજી સમરૂપતા દર્શાવી આપણે. તો આગળ દાખલો ગણવા માટે સમરૂપ જો આવી ગયા હોય તો એનો અર્થ કે એ ખૂણો આર ને સમાન હોય. આ એક ખૂણાનું માપ જે છે એ જ માપ કોનું હશે? આર નું માપ. એટલે કે આ ખૂણાનું માપ અને આ બે માપ કેવા હશે? સરખા. બી ખૂણાને સંગત કયો છે? તો કે ક્યુ. તો કે બી ખૂણાને સંગત કયો આવશે? ક્યુ. તો સી ને સંગત શું આવશે? પી. જો સી ખૂણો મળી જાય તો પી ખૂણો મળી ગયો. તો હવે આપણે લઈએ આગળ ગણતરીમાં કે ત્રિકોણ એબીસી માં ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી બરાબર 180 થાય. તો તે પરથી એનું માપ કેટલું છે? તો કે 80. બી નું માપ તો કે 60 અને વત્તા ખૂણો સી તો કે ખબર નથી, બરાબર 180. તો ખૂણો સી બરાબર થાય 180 ઓછા 140. આ બેનો સરવાળો કરીએ અને બીજી બાજુ જાય તો ઓછા થઈ જાય. તો તે પરથી આપણને ખૂણો સી મળે છે 40 નો. તો અહીંયા એક વાક્ય આગળ લખાય કે સમરૂપતા પરથી શું લખી શકાય? તો કે ખૂણો સી બરાબર ખૂણો પી છે. ખૂણો સી અને ખૂણો પી બે કેવા છે? સરખા છે. તો સી નું માપ મળી ગયું, રાઈટ? તો પી નું માપ પણ કેટલું થાય? તો તેથી ખૂણો પી બરાબર શું લખાય? 40 અંશ. તો આ રીતે આપણને પી ખૂણાનું માપ મળે છે. ડાયરેક્ટ નહીં કે આ 80 નું 80 થઈ ગયો, ચાલો 60, તો અહીંયા 60 જવાબ લખી નાખ્યો. ના, એ જવાબ નથી. અહીંયા આ વસ્તુ કરવાની છે. પહેલા સૌથી અગત્યની આ છે સમરૂપતા શોધવી કે ત્રિકોણ એબી ને સંગત ત્રિકોણ પીક્યુઆર માંથી કયા બિંદુઓ સંગત છે. તો આ એ સાથે આર આવ્યું, બી સાથે ક્યુ અને સી સાથે છે પી. આ શીખજો ખાસ. આ વસ્તુ શીખવાની છે. પછી આ તો ગણતરી બધાને આવડે છે મોઢે, આમાં કાંઈ નથી, આ સહેલું છે. આ વસ્તુ શીખવાની છે. અને એ કોના પરથી આવી? બા શરત, રાઈટ? ચલો, આ સમજાઈ ગયું બધાને? તો એક નવા ઉદાહરણ સાથે આપણે નવા વિડીયોમાં મળશું, બરાબર ને? ચલો, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.